مستند اعداد و شمار کے مطابق موجودہ وفاقی حکومت کے قیام سے تاحال 30 بڑی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ گئیں۔ مائیکروسافٹ، شیل، اوبر، یاماہا سمیت دیگر بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کی پاکستان سے رخصت نے سرمایہ کاروں کا اعتماد ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کسی بھی ملک میں موجودگی سرمایہ کاری، روزگار اور غیر ملکی کرنسی کے بہاؤ کے اضافے کا باعث بنتی ہے، جس سے ملکی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تاہم پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران متعدد عالمی کمپنیوں نے اپنے کاروبار بند کرنے یا نمایاں حد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، پاکستان کا پہلا AI نیوز چینل۔ آج کی اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک جانب تو وفاقی حکومت میں موجود اعلیٰ شخصیات، وفاقی وزراء اور پوری ریاستی مشینری یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستانی معیشت انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر معاشی اعتماد بحال ہو چکا ہے اور بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، جس سے عوام کے حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ کاروبار اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے اور کاروباری و تاجر برادری چین کی بانسری بجا رہی ہے۔ تاہم حکومتی اینک کو اتار کر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال اس کے عین برعکس ہے۔ مستند اعداد و شمار کے مطابق موجودہ وفاقی حکومت کے قیام سے تاحال 30 بڑی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ گئیں۔ مائیکروسافٹ، شیل، اوبر، یاماہا سمیت دیگر بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کی پاکستان سے رخصت نے سرمایہ کاروں کا اعتماد ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ حال ہی میں امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشن پروٹیکٹر اینڈ گیمبل نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان میں اپنی پیداوار اور تجارتی سرگرمیاں بند کر دے گی اور ری اسٹرکچرنگ پروگرام کے تحت تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز پر انحصار کرے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کسی بھی ملک میں موجودگی سرمایہ کاری، روزگار اور غیر ملکی کرنسی کے بہاؤ کے اضافے کا باعث بنتی ہے، جس سے ملکی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تاہم پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران متعدد عالمی کمپنیوں نے اپنے کاروبار بند کرنے یا نمایاں حد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ گزشتہ چند مہینوں میں یہ رجحان مزید تیز ہوا ہے اور کئی بین الاقوامی اداروں نے پاکستان میں موجودگی برقرار رکھنا مشکل قرار دیتے ہوئے انخلا یا ڈاؤن سائزنگ کو ترجیح دی ہے۔ معاشی غیر یقینی صورتحال، روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا خدشہ، کاروباری لاگت میں اضافہ اور حکومتی پالیسیوں میں استحکام کی کمی اس غیر معمولی رجحان کی بنیادی عوامل قرار دیے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جیلیٹ، پیمپرس، ایریل اور ہیڈ اینڈ شولڈر جیسے معروف عالمی برانڈز کی مالک امریکی کمپنی پروٹیکٹر اینڈ گیمبل نے بھی پاکستان میں اپنی پیداواری اور تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی اب اپنی مصنوعات مقامی صارفین تک تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے پہنچائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ برانڈز مارکیٹ میں موجود رہیں گے مگر کمپنی کی فزیکل فیکٹریاں اور آپریشنز ملک میں برقرار نہیں رہیں گے۔ اسی طرح شیل پیٹرولیم لمیٹڈ نے 2023 میں اپنے 77.42% حصے فروخت کر دیے تھے، جو بعد ازاں سعودی آصف ہولڈنگ کے ذریعے وافی انرجی ہولڈنگ نے خرید لیے۔ اس کے بعد شیل پاکستان لمیٹڈ کا نام تبدیل کر کے وافی انرجی پاکستان لمیٹڈ رکھ دیا گیا، لیکن عوامی سطح پر اب بھی شیل کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ کاروبار عملی طور پر ایک نئی کمپنی کے تحت جاری ہے۔ اس کے علاوہ مائیکروسافٹ، اوبر، یاما اور عالمی دواساز کمپنی ایلائی لیلی نے بھی گزشتہ برسوں میں پاکستان میں اپنی سرگرمیوں میں نمایاں کمی کی ہے یا مکمل طور پر ملک چھوڑ چکی ہیں۔ محتاط اندازوں کے مطابق مجموعی طور پر 30 سے زائد بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان سے انخلا کر چکی ہیں یا اپنے آپریشنز کو محدود کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، جو معاشی اور پالیسی کی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ کاروباری حلقوں کے مطابق ایکسچینج ریٹ کے شدید اتار چڑھاؤ نے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے مالی خطرات میں اضافہ کیا، جبکہ بجلی، گیس اور خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے پیداواری لاگت اس حد تک بڑھا دی ہے کہ متعدد عالمی کمپنیاں یہاں کاروبار جاری رکھنے میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ مزید یہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے باعث حکومت کی جانب سے منافع بیرون ملک منتقل کرنے پر پابندیاں یا تاخیر نے بھی کمپنیوں کا اعتماد بری طرح مجروح کیا ہے، تو دوسری جانب ریگولیٹری اداروں کی سخت کارروائیاں، ٹیکسوں کا ناقابل برداشت بوجھ اور مہنگائی کے باعث صارفین کی قوت خرید میں بھی کمی نے کمپنیوں کی فروخت اور منافع کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں کئی اداروں نے پاکستان کو اپنی ترجیحات کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ P&G کے انخلا کا بڑا سبب مسلسل خسارہ اور عالمی سطح پر زیادہ منافع بخش مارکیٹوں پر توجہ مرکوز کرنے کی حکمت عملی ہے، جبکہ کمپنی کی ذیلی لسٹڈ کمپنی جیلیٹ بھی پاکستان میں منافع نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھی۔ تاہم P&G نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے بجائے
मजमूई आलमी कारोबारी हिकमत अमली की तब्दीली का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक दुनिया में कहीं भी कारपोरेट टैक्स इतने ज़्यादा और मुख्तलिफ शक्लों में नहीं लिए जाते हैं जितने पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी कंपनी को 39% इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही सुपर टैक्स, वर्कर्स वेलफेयर कंट्रीब्यूशन और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन की अदायगी करनी पड़ती है, जो मजमूई तौर पर 50% हो जाता है। इस भारी टैक्स के बाद जब कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी मुनाफे में हिस्सा देती है तो इस पर भी 15% से 25% तक टैक्स देना पड़ता है। हालांकि ये आमदनी पहले ही टैक्स शुदा होती है। इसी तरह तवानाई के ज्यादा अखराजात और बुलंद शरह सूद के साथ कोई भी कंपनी ईमानदारी से चलकर जिंदा नहीं रह सकती। यही वजह है कि प्रोटेक्टर एंड गैम्बल और गुल अहमद जैसी कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक इन बैनुल-अक़वामी कंपनियों के बंद होने से जहाँ हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए का नुकसान होगा, वही बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा होगा। सनतकारों के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का बहरान, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा, टैक्सों की भरमार, रुपए की कदर में कमी, बैंकों के बुलंद शरह सूद, पॉलिसियों का अदम तसलसल, डॉलर में मुनाफा मुल्क से बाहर ले जाने में मुश्किलात, खाम माल की इम्पोर्ट में दुश्वारियां और पैदावारी लागत में इजाफा वो वजूहात हैं जिनके बायस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एक जानिब तो हुकूमत SIFC के जरिए मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में नई सरमायाकारी लाने के लिए चीन, सऊदी अरब, UAE, अजरबैजान और दीगर ममालिक से मुज़ाकरात कर रही है, जो पाकिस्तान के जुग्राफियाई मेले वकू, वस्त एशियाई रियासतों के रूट्स, मादनी ज़खायर, तांबे, सोने और कोयले में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ताहम बिजनेस का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना होता है और अगर हुकूमत की पॉलिसियों से ये मुनाफा खत्म हो जाएगा तो बिजनेस करने का कोई जवाब नहीं रहता है। यही रुखसत होने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ हुआ, जो इनके पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने का सबब बना। और अगर इन वजूहात व मसाइल को फौरी हल न किया गया तो तमाम खदशात के बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी का खतरा मोल लेने वाली कंपनियां भी बिलाखिर यहाँ से रवाना हो जाएंगी और इस सूरत में बैरूनी सरमायाकारी का बाब शायद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। सबसे गौर तलब बात तो यह है कि इन हालात के बाइस पाकिस्तानी मसनूआत चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे इलाकाई हरीफों से मुकाबला नहीं कर सकेंगी, जिनकी पैदावारी लागत हमसे कहीं कम है और इन ममालिक की गैर मुल्की सरमायाकारी के हसूल के लिए पॉलिसियाँ हमसे ज़्यादा पुरकशिश और मददगार हैं। इन तमाम कंपनियों के बंद होने की मुश्तरका वजह पाकिस्तान का गैर मुनसिफाना और जारियाना टैक्स निज़ाम है। FBR की जानिब से नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर टैक्सों की भरमार है। दुनिया में कहीं भी इतने टैक्स नहीं लिए जाते जितने पाकिस्तान में लिए जाते हैं। एक कारपोरेट कंपनी को 39% स्टैंडर्ड कारपोरेट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा 500 मिलियन रुपए मुनाफे पर 10% सुपर टैक्स, 2% वर्कर्स वेलफेयर कंट्रीब्यूशन, 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, 0.5% से 2% तक मुख्तलिफ लेवीज, FBR की जानिब से मुनाफा होने या ना होने की सूरत में हर सेमाई एडवांस टर्नओवर टैक्स और 1.25% कम अज कम टर्नओवर टैक्स की डिमांड शामिल है। ये सब टैक्सेस मिलाकर तकरीबन 60% से ज्यादा बनते हैं, जो कोई भी कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर किसी कारपोरेट कंपनी ने सालाना 60 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है तो इसे मुख्तलिफ टैक्सों की मद में 28 करोड़ रुपए से जायद हुकूमत को टैक्स अदा करना होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 5.2 मिलियन से जायद छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें रस्मी और गैर रस्मी शोबों में काम कर रही हैं, जिनका GDP में 40% और रोजगार की फराहमी में 30% हिस्सा है। ये छोटी सनतें भी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं और मुल्क का सनती सेक्टर मुसलसल सुकड़ रहा है। हुकूमत को मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साथ मकामी सतह पर छोटी सनतों और बड़े दर्जे की सनतों बिलखसूस टेक्सटाइल सनत को बहाल करने के लिए मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफा करना होगा, जो सालाना 13 मिलियन बैल्स से कम होकर 5 मिलियन बैल्स पर आ गई है। और टेक्सटाइल सनत को बैरून मुल्क से काटन इंपोर्ट करना पड़ रही है, जो न सिर्फ महंगी पड़ती है बल्कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर एक बड़ा बोझ है। ज़राए के मुताबिक फरसुदा ज़राई तरीकों, नाकिस बीज और रिसर्च की कमी ने कपास की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। कपास में आलूदगी की वजह से मकामी कपास से आलमी मेयार का कॉटन यार्न और फैब्रिक तैयार करना दुश्वार हो चुका है। इसके अलावा हुकूमत को माशी पॉलिसियों के तसलसल को भी यकीनी बनाना होगा, तो गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए अशद जरूरी है। जबकि मुल्क में नई सरमायाकारी लाने के साथ बिजली गैस के निर्खों, बैंकों के बुलंद शरह सूद और टैक्सों की शरह को माकूल बनाया जाए, जिसकी वजह से गैर मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान में कारोबार करना अब नामुमकिन हो चुका है। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट, जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।
دیکھتے رہیے تجارت نیوز. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.